लाइक आजको टपिक छ हाइपरटेन्सिभ डिसअर्डर अफ प्रेग्नेन्सी है के कहाँबाट तल माथि गर्ने यहाँबाट होला कहाँ गर्ने यो चाहिँ यसमा यहाँ बीचमा क्लिक गर्ने बीचमा यो त्यसै गर्नु अनि ब्याक जानलाई यो तिमीले स्लाइड देखिरहेछ hypertension in pregnancy is the most common medical problem in pregnancy and it complicates around 15% of pregnancy. Definition के छ भने हरेक सब्जेक्ट पढ्दाखेरि you should know the definition. A definition, the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy currently defines as a pre-eclampsia. Pre-eclampsia मात्रै होइन हाइपरटेन्सिभ डिजिजमा तीनटा डिजिज राखेको छ एउटा गेस्टेशनल हाइपरटेन्सन ओन्ली हाइपरटेन्सन इन प्रेग्नेन्सी अर्को हाइपरटेन्सन इन प्रोटिन्युरिया इज कल्ड प्री-इक्लाम्सिया एन्ड थर्ड चाहिँ नि क्रोनिक हाइपरटेन्सन प्री-इक्लाम्सिया किन भनिरहेको छ भने इट्स अ मोस्ट serious disease than chronic hypertension and gestational hypertension. It associated with the proteinuria. So pre-eclampsia definition garnu paryo bhane it defined as a pre-eclampsia as the occurrence of hypertension in combination with proteinuria developing after 20 weeks of gestation in a previously normotensive non-proteinuric patient. They have normal blood pressure and no protein in the urine before 20 weeks. The after 20 weeks blood pressure matri bhayo bhane chahi they are called gestational hypertension. Blood pressure with protein bhayo bhane they are called pre-eclampsia. Pre-eclampsia is a blood pressure chahi hypertension kati cha bhane chahi is it is at or more than 140 by 90. Measured on 2 occasions at least 4 hours apart. त्यसलाई त लियो भने चाहिँ नि pre-eclampsia, hypertension with proteinuria. What is proteinuria? Normally you have some amount of protein in the urine. To call is proteinuria, it should be more than 300 milligram in 24 hours of urine. अथवा चाहिँ नि 1+ when you do the dipstick. So that is a proteinuria. Severe proteinuria huncha. There is a massive amount of protein urine, maybe more than 5 grams per hour. That is a serious case again. The classification गर्यो भने अहिले भनिसकेँ gestational hypertension, a blood pressure 140 or 90 or above after 20 weeks, no proteinuria, and the pre-eclampsia, hypertension, and the proteinuria. A pre-eclampsia is a very serious condition. They can have, along with the proteinuria and hypertension, they can have thrombocytopenia, platelets low, renal insufficiency, creatinine high, liver involvement, liver enzymes increase, several symptoms, headache, visual disturbances, convulsion. So pre-eclampsia ko manchilai convulsion aayo bhane we call it as eclampsia. That is one again next class ma huncha is again a big subject. Ani chest ma infection garcha proteinuria ani pulmonary edema garcha a classification भनिसके. A chronic hypertension भनेको चाहिँ the person who has hypertension before she became pregnant or in the first week of pregnancy, first 20 weeks of pregnancy, or first half of pregnancy. तिनीहरूलाई के भन्छ chronic hypertension. They can cause confusion. किनभने in early pregnancy, first 20 weeks before,
Chronic hypertension pregnant ma pani, normally blood pressure come down below normal in the first half of pregnancy. These patients can come as a normal blood pressure and we do not diagnose, we don't know, we take them normal and they develop hypertension after 20 weeks and we call them gestational hypertension or preeclampsia. Actually, if you go back to history, you have to take the history correctly. They may have hypertension before some time or some people they don't know at all. Preeclampsia, eclampsia भनिहाले यो preeclampsia को अझ definition छ के छ भने it is a multi-system disorder. Defined as gestational elevation of blood pressure together with more than 3 grams proteinuria. Hello. Madam, अस्ति अल्ट्रासाउन्ड गर्नु भन्नुभएको थियो नि मलाई आधा घण्टा पछि फोन गरे म मिटिङमा छु. It complicates about 5 to 6% of the pregnancy. It can complicate the pregnancy. It has effect in the mother. It has effect in the fetus. Eclampsia, preeclampsia, they are serious condition, and they have around the world, 50,000 women die annually from preeclampsia worldwide. So it has the preeclampsia matre bhayena, it has got a serious complication, just like eclampsia, placental abrasion, intra-abdominal hemorrhage, pulmonary edema, cardiac failure, intracerebral hemorrhage, disseminated intravascular coagulation, HELLP syndrome. So it's all multi-organ, from head to toe, all multi-organ failure syndrome of preeclampsia. Preeclampsia ma pani, it's a mild type, it's a severe type. Mild type ma hardly not much damage, not much morbidity and mortality, but severe gayo bhane, it is a multi-organ failure symptom. Patient can die, fetus of course can die as well. This कारण चाहिँ it is a very important topic in obstetrics. Etiology, हरेक सब्जेक्टमा तिमीले definition etiology पढ्नुपर्छ. Etiology, there is no known etiology. But recently much knowledge has been gained. So it is probably, preeclampsia is probably immunological in origin and due to an inherited familial defect, probably Mendelian recessives. अब उसको etiology मा सायद immunological, most probably immunological भन्छ र चाहिँ familial defect by Mendelian's law मै आउँछ. तर we have risk factors. So जसको high risk छ त्यो चाहिँ young primary, age more less than 20 years or more than 30 years, all gravida, multi-gravida patient more than 30 years of age मा preeclampsia common छ. Gravida ma हेर्यो भने primary gravida has the double the incidence than multi-gravida. Primary gravida is more common. Race ma हेर्ने हो भने black race is higher, they have higher incidence than white race. Genetic predisposition ma के छ, it's a single gene inheritance. जसको family history, जसको previous history of preeclampsia, they have double the chance of having preeclampsia at this pregnancy. कसैको pre-existing hypertension छ, कोही चाहिँ diabetic छ, अथवा चाहिँ multiple twins pregnancy, they have more chance, greater risk of developing preeclampsia. कोही चाहिँ अलि उसको increased body mass index भएको मान्छे, मोटो मान्छेहरुको पनि they have increased chance of preeclampsia. Those who have renal disease अथवा repeated urinary tract infection in the pregnancy, they have got जसको चाहिँ asymptomatic bacteria भयो, pyelonephritis भयो, repeated UTI in pregnancy भयो, they have chance of developing the preeclampsia. त्यसै चाहिँ thrombophilia patients हरु, congenital inherited hypercoagulability, acquired antiphospholipid, antihypertensive syndrome, यिनीहरुकोमा पनि they have more risks of developing preeclampsia.
त्यस्तै hydrated for more. Somebody who has hydrated for more, they can develop preeclampsia in the first 20 weeks of pregnancy. However, the smoking man, they have reduced hypertension, but perinatal mortality is very high. A climate or season area when winter because of vasoconstriction, blood pressure goes up and they have increased chance of preeclampsia. Our pathology, risk factor, pathology. The recently pathology has been greatly known, lot of study has been done. So it is, we should study the pathogenesis in the two-stage model. First stage, primary stage. It is the abnormal placentation. In healthy pregnant woman, in first trimester, that is first 3 months, trophoblastic cells, they invade the uterine decidua and reaches the inner layer of myometrium. You should know the anatomy here. Uterine decidua, the endometrium becomes, in pregnancy, it becomes it is called decidua. So the trophoblastic cells, they invade the decidua and then reaches the inner layer of myometrium, affecting the intradecidual portion of spiral arteries. The uterine artery goes and they become, at the end, they become the spiral arteries. And small spiral arterioles huncha. First and endometrium, inner layer of myometrium, the trophoblast cell gaera, they invade them. The invade गरेपछि के हुन्छ भने trophoblast cell the vessel को endothelium like damage गर्छ. And they destroy the endothelium, they destroy the elastic and muscular tissue, and they replace them by the fibrinoid material. You किन हुनुपर्छ भने normally the elastic and muscle tissue, they can contract and they can relax. Vasoconstrictor को substance they respond by contracting the blood vessels. Those constrictor substance release भयो भने they dilate the vessels. अब यहाँ चाहिँ नि यो tissue चाहिँ नि destroyed गरेर they replaced by fibrinoid material भएपछि these blood vessels सानोबाट they change into large, 4 times increase in diameter. They are called sinusoidal vessel now. They have high capacitance, low resistant blood flow to the intervillous space. The placenta blood supply, swing and mother blood supply placenta ko लागि जान्छ अब. The blood vessel ठुलो हुन्छ. The blood vessel is unresponsive to normal vasoconstrictor stimuli. So vasoconstrictor body ma भए पनि these vessels they don't constrict, they are enlarged. त्यहाँबाट blood flow चाहिँ नि प्लासेन्टामा swing एकदम मजाले flow हुन्छ र बच्चालाई सप्लाई गर्छ. यतिसम्म बुझिरहेछ? बुझिरहेछ म्याम. ओके. यसको डायग्राममा यो देखाइरहेछ. यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नर्मल. यो देखिरहेछ है तिमीहरूलाई यो फिगर? यो चाहिँ नि स्पाइरल आर्टरिज यो भयो. हजुर म्याम. अनि यो चाहिँ डेसिडुवामा र भित्र लेयर अफ मायोमेट्रियममा द ब्लड भेसल चाहिँ नि यो ट्रोफोब्लास्टले सप्लाई गरेपछि ब्लड भेसल चाहिँ नि द मसल र इलास्टिक डिस्ट्रोय भएपछि यो कति ठुलो भयो हैन? यो ठुलो भएपछि यहाँबाट ब्लड सप्लाई त प्लासेन्टल त्यो भिलाइमा गएपछि त्यो प्लासेन्टल सप्लाई बच्चालाई जान्छ मजाले. अब त्यही फिगर चाहिँ नर्मलमा हुने हो. प्री इक्लाम्सिया गर्ने कति सानो न्यारो भइसक्यो त्यहाँ. यो देखिन्छ है? अब यो प्राइमरी भयो. अब सेकेन्ड स्टेजमा यो चाहिँ एबनर्मल प्लासेन्टेसन हुन्छ. In the it occurs in the first trimester in all pregnancy.
अब सेकेन्ड वेभ हुन्छ त्यो फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा फर्स्ट 3 मन्थ्समा अप टु द 13 weeks. अब सेकेन्ड स्टेजको त यिनीहरूको के हुन्छ सेकेन्ड वेभ एट 16 weeks of pregnancy. The cytotrophoblast या trophoblast further invade and they go into the middle or the inner lining of myometrium भनेको अब they go into middle of the myometrium ले myometrium को muscle को बीच-बीचमा गयो त्यहाँ पनि ब्लड भेसल स्पाइरल आर्टरीज को ब्रान्चहरु छ त्यहाँ पनि इन्डोथेलियम ड्यामेज गर्यो त्यो ब्लड भेसल को मायोमेट्रियम मसल ड्यामेज गर्यो इलास्टिक पोर्सन ड्यामेज गर्यो त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ के भयो अब इन्ट्रा myometrial segment of the spiral arteries they become greatly dilated producing a further increase in the choriodecidual blood flow त्यहाँबाट ब्लड चाहिँ नि कोरियोनिक भिलाइमा गएर बच्चाको चाहिँ नि प्लासेन्टामा गएर अम्बलाइकल कर्डबाट सुई चाहिँ नि बच्चाले ब्लड सप्लाई गर्यो अनि यो चाहिँ नि भेजोकन्स्ट्रिक्टरहरूलाई रेस्पोन्स दे डोन्ट रेस्पोन्स भेजोकन्स्ट्रिक्टर आए पनि द भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुँदैन सेम अमाउन्ट अफ ब्लड गोज टु द fetus. That is when the fetus survive. These are the physiological changes in a normal pregnancy. Normally, the first trimester or second at 16 weeks, these changes occurs. It is some bujirasa. In pre-eclampsia, the first stage they are normal. They in first trimester then blood vessel spiral arteries, spiral arterioles invade गरेर elasticity muscles and damage गरेर fibrinoid material replace गरेर blood vessel ठुलो गर्यो and they are unresponsive to vasoconstriction, blood supply good भयो. तर those who are going to develop pre-eclampsia यिनीहरुकोमा यो 16 weeks मा जुन चेन्ज आउनु पर्ने हो myometrium भित्रको भेसलमा they don't take place. So there is no second wave of invasion. So the musculoelastic media of the arteries in the myometrium is retained. The vessels fail to dilate and remain responsive to vasoconstriction stimuli, resulting in the decreased choriodecidual blood flow and undergo accelerated arteriosclerosis, which further impairs perfusion into the intervillous space, thereby reducing the blood supply to the fetus. Iti bujha? Yes, sir. Okay. This is the pattern. अब यहाँ त्यो के खेल्छ प्री-इक्लाम्सियाको मेन पैथोलोजी के भने चाहिँ हाम्रो बडीमा vasoconstrictor and vasodilator they are produced in equal ratio and they act normally equally. In pre-eclampsia, vasodilators are produced less and vasoconstrictors are produced more and blood vessel lights are more affected. The vasoconstrictor, vasodilator कसले produce गर्छ? Uterine muscle, placental membranes, fetal membrane बाट चाहिँ vasodilator के छ? PGE2. Vasodilator they produce it PGE2, prostaglandin PGE2, they are vasodilators and they also produce vasoconstriction PGF2 alpha. त्यस्तै prostanoid या त prostaglandin भयो. Prostanoid मा चाहिँ के छ? PGI2, prostacyclin, they are vasodilators, antiplatelet aggregator and thromboxane A2 भनेको vasoconstriction. They are in equal amount. दुईटा vasodilator, दुईटा vasoconstrictor. Main चाहिँ pathology in pre-eclampsia is the यो खेल prostaglandin vasodilator र vasoconstrictor को खेल हो. अब pre-eclampsia मा vasodilator जुन प्रोड्युस गर्ने पो त्यो कम प्रोड्युस गर्छ, vasoconstriction बेसी प्रोड्युस गर्छ, रेशियो उल्टा हुन्छ. हामीलाई चाहिने vasodilator यहाँ चाहिँ vasodilator कम भयो, vasoconstriction बढी भयो. त्यसकारण चाहिँ ब्लड सप्लाई मेन चाहिँ ब्लड सप्लाई टु द प्लासेन्टा कम हुन्छ, ब्लड सप्लाई टु द फिटस कम हुन्छ. त फिटस के सफर के गर्छ? यिनीहरुको चाहिँ नि इन्ट्रायुटेराइन ग्रोथ ब्लड सप्लाई राम्रो भएन भने इन्ट्रायुटेराइन ग्रोथ रिटार्डेसन हुन्छ. त्यसलाई पनि हामीले थाहा पाएन ट्रिटमेन्ट गरेन भने बच्चा पेट भित्रै मल्छ स्टिल बर्थ अथवा चाहिँ नि डेलिभरी नर्मल भए पनि बच्चा कम्प्रोमाइज भएर नियोनेटमा दे क्यान डाई.
अथवा they have so many complications. The main pathology is the यो खेल के हो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन डाइलेटर र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन कन्स्ट्रिक्टर के खेल हो. अब यो सेकेन्ड वेभ जुन चाहिँ नि लिँदैन प्रोस्टाग्ल्यान्डिन चाहिँ डाइलेटर कम कन्स्ट्रिक्टर बेसी भएपछि म्याटर्नल चाहिँ नि अब यसलाई कसरी म्याटर्नलले उसलाई रियाक्सन लिन्छ. द्याट इज कल म्याटर्नल सिस्टेमिक सिन्ड्रोम. अब जुन ब्लड भेसल कम भयो कन्स्ट्रिक्सन डेभलप बेसी भयो भने अब म्याटर्नलले के गर्छ. अब द रिजल्ट अफ प्राइमरी स्टेज युट्रोप्लासेन्टल माल एब्डिटेसन सोज द प्याथोलोजी. सेकेन्ड 16 विकमा जुन चेन्ज लिनुपर्ने गर्दैन उसले चाहिँ नि माल एब्डिटेसन भन्छ. उसले के गर्छ प्याथोलोजिकल चेन्जेस इन द मदर द कल म्याटर्नल सिस्टम सिन्ड्रोम. वाट आर दे चाहिँ द फेलियर अफ नर्मल कार्डियोभास्कुलर चेन्ज अफ प्रेग्नेन्सी रिजल्ट इन के हुन्छ त. अब इन्क्रिज भास्कुलर रेजिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्ट बेसी भएपछि भेसल चाहिँ सानो भयो रेजिस्टेन्ट बेसी भयो त उसको के छ डेभलप उसको रिजल्ट के भयो हाइपरटेन्सन भयो. त्यसै देयर इज अ रिडक्सन इन प्लाज्मा भोल्युम. इडिमा भयो प्रोटिन आउट गर्यो इडिमा भएपछि चाहिँ फ्लुइड बाहिर धेरै आयो त प्लाज्मा भोल्युम कम भयो. त्यसै चाहिँ ब्लड सप्लाई चाहिँ नि प्लासेन्टा मात्रै हुनु अल ओभर द बडी अफ द म्याटर्नलमा के हुन्छ भेजो कन्स्ट्रक्सन गरेर भेसल चाहिँ रेस्पोन्सिभ ज्यादा भएपछि देयर इज इम्पेयर्ड पर्फ्युजन टु भर्चुअली एभ्री अर्गन इन द बडी. भने तिमीले चाहिँ एभ्री अर्गन इन द बडी भने तिमीले के सम्झन्छ. तिमीले ब्रेन तिम्रो आँखा तिम्रो त्यहाँबाट लङ्समा त्यहाँबाट हार्टमा इफ यु कम फ्रम एबभ डाउन अनि फेरि एब्डोमेनमा के छ यो ब्लड सप्लाई टु द फिटस प्लासेन्टल एब्रोसो प्लासेन्टल कन्स्ट्रक्सन प्लासेन्टल ब्लड सप्लाई. त्यहाँबाट आएर किडनी छ रिनलमा त्यतिकै दुःख दिन्छ. त्यहाँबाट लिभरमा हुन्छ त्यहाँबाट स्प्लिनमा हुन्छ त्यहाँबाट इन्टेस्टाइनमा हुन्छ त्यहाँबाट युरिनरी ब्ल्याडरमा हुनसक्छ. त्यहाँबाट तल आयो भने तिमीलाई के छ भल्भा चाहिँ दे क्यान बिकज अफ द एक्स्ट्राभाइजेसन अफ द फ्लुइड सो मच अफ भल्भल इडेमा अकर्स द्याट इज अ सिभियर प्री इक्लाम्सिया जान्छ. अनि त्यहाँबाट एक्टिभेसन अफ द प्लेटलेट इन्डोथेलियल डिस्फङ्सन भयो त के हुन्छ त्यहाँ प्लेटलेट चाहिँ नि एकदम एक्टिभेट प्लेटलेट एग्रिगेट गरेर धेरै एग्रिगेट गर्छ प्लेटलेट चाहिँ नि धेरै युज हुन्छ. अनि क्लटिङ फ्याक्टर बेसी भयो त्यहाँ क्लट सिस्टम कोअगुलेसन सिस्टम गएर माइक्रोथ्रोम्बाइ फर्मेसन भयो थुप्रो थ्रोम्बोसिस भयो. सो त्यस कारण चाहिँ त्यसै गर्दाखेरि सेरेब्रल हेमरेज कार्डियोभास्कुलर एक्सिडेन्ट कार्डियोभास्कुलर हेमरेज हुन्छ. अनि त्यसै चाहिँ नि चेन्जेस इन प्रोस्टाग्ल्यान्डिन प्रोडक्सन त भनिहाल्यो हो. अब के हुन्छ त अघि जो सबै मैले भनिसकेको छ. द फिजियोलोजिकल एक्सन डिपेन्ड्स अपन द ब्यालेन्स बिट्विन द अल द इकोसोनाइट्स इन पार्टिकुलर PGE2 PG alpha 2 vasodilator vasoconstrictor and vasodilator vasoconstrictor दुईटा PGE2 PG alpha 2 PGE2 trans thrombosis रेसियो त्यो चाहिँ नि एकदम बढी 7 to 10 fold इन्क्रिज भयो vasoconstriction भएपछि ब्लड सप्लाई भएपछि ब्लड सप्लाई टु द भेसल्स बिकम न्यारो ब्लड भेसल सप्लाई गर्न सकेन. अनि म्याटर्नलमा all the organs from head to toe involved. फिटसमा पनि फिटस सबभन्दा मेन चाहिँ फिटस IUGR इन्ट्रायुट्राइन ग्रोथ एक्सेसन हुन्छ फिटल एक्सफिक्सिया अनि फिटल डेथ अनि त्यहाँबाट बाँचेर जन्म भए पनि न्यूनेटल डेथ. त स्टिल बर्थ र न्यूनेटल डेथ 1 week गर्दाखेरि पेरिनेटल मोर्टालिटी भन्छ. दिस इज भेरी हाई अबाउट 15% अकर्स इन द सिभियर पेरिएक्लाम्सिया. यो अघि भने जस्तै यो चाहिँ नि भेजो डाइलेटेसन भेजो स्पाजम यो पहिला चाहिँ नर्मलमा यो चाहिँ नि एबनर्मलमा हरेक यो चाहिँ नि एन्जियोटेन्सिन के सबै चाहिँ चेन्ज गरेपछि देन फाइनल इज द भेजो कति सानो ब्लड भेसल भयो त्यो सबै युट्रसमा मदरको होल बडी अल अर्गन्समा चाहिँ नि इज द एफेक्ट भनिहाल्यो.
यो पनि भइसक्यो. The maternal systemic syndrome to these changes has a protein manifestation. The like के छ? Hypertension, proteinuria, edema, increased capillary leak, यो fluid leak भयो, hepatic lesionमा right upper quadrant र epigastric pain due to linear edema, periportal or focal parenchymal necrosis, periportal hemorrhage, capsular distension leading to upper abdominal pain with or without hepatic hemorrhage, liver rupture, coagulation disorder, and the health syndrome. Liver मा यति एफेक्ट गर्छ सिभियर प्री-इक्लाम्सियाले. अर्को न्यूरोलॉजिकल भनिसके हेडेक without visual disturbances, cerebral edema, occipital lobe blindness, hyperreflexia, and clonus and convulsion. त्यो किन हुन्छ? cerebral edema, neuronal irritation गरेर. So this is हार्टमा पनि microfibrillar damage, cardiac enzymes are increased, they can give a myocardial infarction, myocardial hemorrhage. त्यसै गरी लङ्समा के गर्छ? pulmonary edema, secondary hypertension, fluid overload, acute respiratory distress syndrome following prolonged hypoxia. त्यसै serum uric acid increase, कसरी increase हुन्छ? एक त यसको production tissue damage हुन्छ, production increase, renalमा tubularमा affect गर्छ र excretion decrease. Production increase, excretion decrease. त्यसै चाहिने गरेर uric acid पनि धेरै हाई हुन्छ. त्यो चाहिने uric acid is an important marker in the pathogenesis of the preeclampsia. त्यो अघि सबै भनेको यो कलममा कार्डियोभास्कुलरमा के हुन्छ, हेमाटोलोजिकमा के हुन्छ, रिनलमा के हुन्छ, सेन्ट्रल नर्भस के हुन्छ, हेपाटीमा के हुन्छ, त्यो टेबल देखाएको अघि मैले भनिदिइसकेँ. स्वेलिङ, इडिमा फिट, भल्भल इडिमा सिभियर प्रिक्लाम्सियामा हुन्छ, माइल्डमा हुँदैन. त्यो ब्रेनमा पेशेन्ट मरेको पेशेन्टको एक्लाम्सिया या सिभियर प्रिक्लाम्सिया मरेको पेशेन्टको ब्रेनमा सेरेब्रल हेमरेजको देखाएको. त्यसै यो चाहिँ लिभरमा यो पेरिपोर्टल हेमरेजेस, फोकल नेक्रोसिस एन्ड हेमरेजेस लिभरमा, लिभर रप्चर पनि हुन सक्छ, सडन डेथ. प्लेटलेट्स एक्टिभ भनिहाल्छ. प्लेटलेट्स चाहिँ धेरै कोअगुलेसन भएर प्लेटलेट्स एकदम कम हुन्छ. सो प्लेटलेट्स काउन्ट इज भेरी प्रिक्लाम्सिया आउने बित्तिकै हामीले प्लेटलेट्स पठाउनु पर्छ. प्लेटलेट्स कम भयो भने एउटा डिजिज हुन्छ, इट इज कल्ड हेल्थ सिन्ड्रोम. त्यो के छ भने हिप्याटिक लिभर चाहिँ इलेभेटेड हुन्छ, प्लासेन्टल के अरे यो प्लेटलेट्स चाहिँ लो लेभल अफ प्लेटलेट्स भएपछि यिनीहरूको चाहिँ हेल्थ सिन्ड्रोम भन्छ. लिभर ड्यामेज हुन्छ, इट्स ए सिरियस कन्डिसन, पेसेन्ट क्यान डाई विथ इट. ब्लड कोअगुलेसन चाहिँ भएर कोअगुलेसन नै नपछि जम्मै प्लेटलेट र फिब्रोजन कन्ज्युम गर्छ, पेसेन्ट विल ब्लिड, कोअगुलेसन नहुने काम. त्यो चाहिँ एकदम सिरियस कन्डिसन. त्यस कारण चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ प्रिक्लाम्सियामा के हुन्छ भने यु हेभ टु रिकग्नाइज द कन्डिसन एन्ड द ट्रिटमेन्ट. ट्रिटमेन्ट भनेको के हो? इट इज द डिजिज अफ प्लासेन्टा. प्लासेन्टामा गडबड भएर गएको हुनाले वन्स यु डेलिभर द बेबी, वन्स यु डेलिभर द प्लासेन्टा, द डिजिज विल रिकभर स्लोली इटसेल्फ. त्यस कारण चाहिँ नि डेलिभरी नै हो उसको ट्रिटमेन्ट. तर बच्चा सानो छ भने डेलिभरी गरेर पनि काम छैन. आइल कम द्याट लेटर. अब कसरी म्यानेजमेन्ट गर्छ भने वाट इज द म्यानेजमेन्ट? द एम अफ द ट्रिटमेन्ट इज टु कन्ट्रोल द ब्लड प्रेसर and prevent the development of any complications such as cardiovascular accident, pulmonary edema, renal liver failure, and eclamptic seizure, eclampsia. तिनीहरूमा maternal mortality rate,
र पेरिनेटल मोर्टालिटी 10 times higher. So the blood pressure control गर्ने, pulmonary compression control गर्ने, liver, renal र eclampsia control गर्ने. So you have to diagnose disease, you have to look after patient well, you have to diagnose and treatment immediately. अर्को चाहिँ नि हामी एम के हुन्छ to detect the IUGR. IUGR detect गर्न पनि गाह्रो छ. Pre-eclampsiaले IUGR गर्छ to detect the IUGR in early and any impairment to the fetal well-being and to prevent the intrauterine death. So the continuous pregnancy गयो, blood pressure high मा चाहिँ intrauterine death भयो, early delivery गरे पनि neonatal death हुन्छ. So you have to balance. And the third aim के हुनुपर्छ हाम्रो delivery of the healthy neonates with minimal maternal morbidity. हामीले भन्ने त्यो हो, तर कन्डिसन कस्तो भएर आउँछ, इभन डक्टरले हेरेकै so many complications come one after another. अब प्री इक्लाम्सियाको पनि अघि मैले भने जस्तै नम्बर 1 माइल्ड हाइपरटेन्सन हुन्छ, माइल्ड पीईटी हुन्छ. त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ नि ब्लड प्रेसर 140, 90, 140, 100 भन्न माथि जान्दैन. इडिमा पनि हुन सक्छ, तर चाहिँ नि त्यति धेरै सिभियरमा जस्तो हुँदैन. त्यसमा चाहिँ नि त्यति धेरै बच्चालाई र आमालाई त्यति धेरै इफेक्ट हुँदैन. सो त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ नि ब्लड प्रेसरको एन्टी हाइपरटेन्सन पनि युज गर्दैन. इफ दे डोन्ट गो 140, 90, 140, 100 छ भने मेबी यु लुक आफ्टर देम एभ्री विक इन द ओपिडी. घर र ओपिडी बेसिसमा भन्न पनि नचाहिएला. प्रोटिन युरिया त्यति धेरै छैन, लेस देन 3 ग्राम्सको छ भने यु क्यान कन्टिन्यू विथ द अप टु टर्म यु क्यान गो. र त्योभन्दा टर्मभन्दा माथि नजाने एन्ड वी डेलिभर देम. त्यसलाई चाहिँ बच्चा र आमा लेस इफेक्ट हुन्छ. तर सिभियर हाइपरटेन्सन, सिभियर प्री इक्लाम्सिया भनेको ब्लड प्रेसर इज 160, सिस्टोलिक 170 एन्ड डायस्टोलिक इज मोर देन 110. 110 अथवा मोर भयो भने त्यो ब्लड प्रेसरको क्राइटेरिया पनि सिभियर हाइपरटेन्सन हुन्छ. अर्को ग्रेट सिभियर प्रोटिन युरिया एक्सिडिङ 5 ग्राम्स छ, ओलिग युरिया भयो, एकदमै कम्प्लिकेसन अफ सिभियर हाइपरटेन्सन आइरहेको छ. युरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे. उसको पेसेन्टको न्युरोलोजिकल सिम्टम एन्ड साइन हेडेक, स्कोटोमा, भिजुअल ब्लरिङ, अल्टर कन्सियसनेस, पल्मोनरी इडेमा एन्ड साइनोसिस भयो, एपिग्यास्ट्रिक पेन भयो, रिएरेन्ट लिभर फङ्सन टेस्ट आयो, लिभर सब्सिक्वेन्टली हेमाटोमा भयो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट लो भयो, हेल्थ सिन्ड्रोम. यो अल दिज आर द कम्प्लिकेसन अफ सिभियर पिइटी. यस्तो छ भने उसलाई पेसेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, पेसेन्टलाई स्टेबिलाइज गर्ने एन्ड वाट एभर गेस्टल एज यु हेभ टु डेलिभर. वी हेभ टु सेभ द मदर फर्स्ट एन्ड देन द बेबी. सो त्यस्तो कन्डिसनमा यु हेभ टु टर्मिनेट द प्रेग्नेन्सी. अर्को कम्प्लिकेसन भनेको के हुन्छ यसको इमिनेन्ट इक्लाम्सिया. As if the patient is so confused that any time protein urea high भएर उसको कन्भल्सन आउन सक्छ. त्यस्तो बेला पनि इट इज कल्ड इमिनेन्ट. कन्भल्सन आएको छैन, कन्भल्सन आउला, इमिडिएटली सी मे डेभलप इक्लाम्सिया. त्यो पनि एकदम सिभियर कम्प्लेक्सन. अब त्यो स्टेज पनि हामीले मिस गर्यो भने पेसेन्ट विल कम इन इक्लाम्सिया. वाट इज इक्लाम्सिया? It is defined as the occurrence of generalized convulsion associated with the signs of preeclampsia during pregnancy. Signs भन्दा पनि उसको symptoms धेरै साइन नहुनु पनि सक्छ. के छ preeclampsia? Hypertension and proteinuria during pregnancy, or it can come in labor, or it within the 7 to 10 days of delivery. And these convulsions are not caused by epilepsy or other convulsive disorder. भयो भने चाहिँ त्यो इक्लाम्सिया भयो. अब त्यो दुईटा भएपछि अर्को एउटा एटिपिकल इक्लाम्सिया भनेर हुन्छ. के छ भने त्यसमा चाहिँ नि कहिले काहीँ चाहिँ हामीले 1 हप्ता अगाडि या 1 दिन अगाडि हेऱ्यौँ ब्लड प्रेसर पर्फेक्टली नर्मल 120/80. त्यस्तोमा पनि नर्मल ब्लड प्रेसर छ, प्रोटिन मिनिमम छ भने पनि कन्भल्सन लिएर आउँछ. त्यसलाई के भन्छ? एटिपिकल.
अब हामीले कन्भल्सन कति आउँछ डेलिभरी इज आफ्टर 7 days अफ डेलिभरी पोस्टपार्टम त्यो 7 days भित्रमा आयो भने चाहिँ नि इक्लाम्सिया भन्छौँ तर कहिले काहीँ एटिपिकल के हुन्छ भने 10-15 दिनपछि पनि इक्लाम्सिया त्यो कन्भल्सन आउन सक्छ तिनीहरू चाहिँ नि इक्लाम्सिया ब्लड प्रेसर नर्मल भएको इक्लाम्सिया कन्भल्सन लिएर आउन सक्छ र अथवा चाहिँ नि 7 दिनभन्दा पोस्टपार्टम 7 दिन पछि पनि आउन सक्छ यिनी 2-3टालाई के भन्छ भने atypical eclampsia. Sometimes it is so much difficult in diagnosis. अब हम प्रिभेन्सनमा आए हामीले प्री इक्लाम्सिया प्रिभेन्सन गर्न सक्छ कि छैन यो 5 to 6% अफ प्रेग्नेन्सीमा यो प्री इक्लाम्सिया हामीले प्रिभेन्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन के भन्छ भने इभन बिफोर सी बिकम्स प्रेग्नेन्ट इफ सी इज ओभरवेट वी हेभ टु टेक केयर अफ द वेट सल्ट रेस्ट्रिक्सन एक्सेसिभ सल्ट नखाने अनि अब त्यो डायबिटिज पहिले चाहिँ आजकल डायबिटिज छैन अब त्यो नि पेसेन्टको कसैको रिस्क फ्याक्टर छ पेसेन्ट ओबिस छ पेसेन्ट पहिले पनि अलिकति क्रोनिक हाइपरटेन्सनको छ अथवा त्यो पेसेन्टलाई पहिले प्रेग्नेन्सीमा प्री इक्लाम्सिया भएको छ उसको डायबिटिज छ त्यस्तो केही छ नि रिस्क फ्याक्टर छ भने अहिले के छ प्रिभेन्सन के छ भने उसलाई चाहिँ नि लो डोज एस्पिरिन 75 milligram. You start from 12 to 14 weeks. They can 16 weeks start till she deliver. Low dose aspirin दिनेछ अनि क्याल्सियम डोज अलिकति 2000 ग्राम हामीले क्याल्सियम अहिले कति दिन्छ 500 to 1000 अब यसमा चाहिँ क्याल्सियम हाई डोज 2 ग्राम पर्ने क्याल्सियम सप्लिमेन्ट दियो भने पनि अनि एन्टिअक्सिडेन्ट भाइटामिन सी या त्यहाँ दियो भने पनि यु क्यान टु सम एक्सटेन्ट यु क्यान प्रिभेन्ट द प्री इक्लाम्स भन्ने प्रिभेन्ट द भन्छ तर इट्स डिफिकल्ट इन एक्चुअल लाइफ यहाँसम्म बुझिरहेछ है अब प्री इक्लाम्सियाको माइल्ड टाइपमा छ भने हामीले भर्ना गर्नु परेन बरु यिनीहरूलाई चाहिँ नि चाहन्छ एभ्री विक यु सी ब्लड प्रेसर चेक गर्यो इडेमा चेक गर्यो युरिन प्रोटिन चेक गर्यो एभ्रिथिङ ओके यु एडभाइस के गर्नुपर्ने गरेर फेरि एक घरमा आऊ भनेर त्यसरी ब्लड प्रेसर माथि गयो भने वी क्यान एडमिट अदरवाइज यु क्यान म्यानेज देम फ्रम द ओपिडी अब सिभियरमा चाहिँ नि वान्स द ब्लड प्रेसर 160 110 अथवा त्योभन्दा माथि छ भने अरू केही नभए पनि यु हेभ टु एडमिट देम स्ट्रेट अवे एडमिट गरेपछि के छ पेसेन्टको मेन्टेनेन्स के छ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट सिभियर प्री इक्लाम्सिया एन्ड इक्लाम्सिया दे आई थिङ्क द सिभियर प्री इक्लाम्सियाको म्यानेजमेन्ट इज द सेम फर्स्ट के गर्नु पर्यो एयरवे म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो एबिसी ब्रिदिङ गर्नु पर्यो सर्कुलेसन मेन्टेन सो एयरवे क्लियर गरिदिनु पर्यो टङ डिप्रेसर राखेर हुन्छ कि एयरवे क्लियर गर्नु पर्यो ब्रिदिङ अक्सिजन दिनु पर्यो सर्कुलेसनलाई तिमीले ड्रिप राखिदिनु पर्यो अक्सिजन एडमिनिस्ट्रेसन कति छ 8 to 10 liters per minute भनिरहेछ अनि सपोज समबडी इज ह्याभिङ convulsion, you should immediately arrest the convulsion. First thing will be the कोही मान्छे इक्लाम्सियामै आयो कन्भल्सन छ घरमा भयो या तिम्रो अगाडि इमर्जेन्सी नि फर्स्ट थिङ विदाउट एनिथिङ यु जस्ट ह्याभ टु एन्टी कन्भल्सन ड्रग दियो ड्रिप दियो अक्सिजन दिइहाल्नुपर्छ पेसेन्ट अनि अझ सिरियस छ भने भेन्टिलेटर सपोर्ट चाहिने उसलाई भेन्टिलेटर राख्नु पर्यो अब प्रिभेन्सन अफ इन्जुरी पेसेन्ट लड्न सक्छ खाटबाट इक्लाम्सिया अनकन्सियस हुन्छ त्यस कारण यु हेभ टु लुक आफ्टर देम अब हिमोडाइनामिक स्टेबिलाइजेसन पेसेन्ट हाई छ पेसेन्ट अनकन्सियस छ भने तिमीले प्यारेन्टल हाइपरटेन्सन ड्रग्स दिनु पर्यो अनि यो एन्टी कन्भल्सनमा हामीले म्याग्नेसियम सल्फेट त्यो पछि त्यो दिनु पर्यो र चाहिँ नि इन्भेस्टिगेट सबै पठाउनु पर्यो ब्लड केमिस्ट्रीहरू पेसेन्टको चाहिँ नि कोअगुलेसन फ्याक्टर फिब्रिनोजन फ्याक्टर्सहरू सबै गर्नु पर्यो यति जम्मै स्टेबलाइज गयो पेसेन्ट राम्रोसँग रेस्पिरेसन लिइराख्यो ब्लड प्रेसर टाइम स्टे अलिक कन्ट्रोलमा छ कन्भल्सन छैन कन्भल्सन कममा छ त्यसले म्याटर स्टेज बाई 2-4 घन्टा यसो हेरेपछि देन यु डेलिभर द बेबी पेसेन्ट आउने कन्भल्सन छ भने छिटो लेबरमा लगेर या ओटीमा सेक्सन गर्ने होइन
delivery by 6 to 8 hours. If the patient is in labor, normal delivery गर्यो, the patient is not in labor, you do the cesarean section. यस्तो सिरियस कन्डिसनमा इन्डक्सन गरेर तलबाट डेलिभरी गर्ने होइन. Patient is in labor, good cervical dilatation, rupture the membrane, delivery, if you expect delivery 1 or 2 or 3 hours, you carry on with the vaginal delivery. Cervix closed, cervix not effaced, cervix not dilated, she didn't have contractions, she will not deliver within 6 to 8 hours. So patient stabilize गर्यो अनि ओटीमा लगेर सिजन सेक्सन गरिदिनु पर्यो. त्यसपछि प्रिभेन्सन अफ कम्प्लिकेसन भइहाल्यो भने सेरेब्रल हेमरेज हुन सक्छ, कन्भल्सन एरेन्ज गरेन भने मायोकार्ड इन्फेक्सन हुनुपर्छ, हुन सक्छ, रिनल फेलियरमा जान सक्छ, लिभर फेलियरमा सक्छ. त्यो सबै चाहिँ हेरेर तिमीले प्रिभेन्सन अफ कम्प्लिकेसन हेर्यो. पोस्टपार्टम केयरमा त्यतिकै केयर चाहिन्छ. फर्स्ट 2 डेजमा चाहिँ दे आर मोर प्रोन टु डेभलप रिनल फेलियर, हार्ट फेलियर र चाहिँ कन्भल्सन आउनु पहिला नआएको पनि पोस्टपार्टम पिरियडमा कन्भल्सन आउँछ. त्यस्तै ब्लड प्रेसर त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ. कन्भल्सन छ भने एन्टी कन्भल्सन दिइराख्नु पर्यो. उसको ब्लड प्रेसर, पल्स, रेस्पिरेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो. युरिनरी आउटपुट गर्नु पर्यो. फ्लुइड दिनु पर्यो. यु सुन गिभ भेरी हाई फ्लुइड इन लङ्स, पल्मोनरी इडेमा जान्छ. गिभन चाहिँ फ्लुइड चाहिँ 75 ml per hour भनेर दिइरहेको छ. त्यति मात्रै फ्लुइड हेर्नुलाई दिनु. धेरै फ्लुइड दियो भने पल्मोनरी इडेमामा जान्छ. यो सबै चाहिँ ब्लड टेस्ट के अब फुल ब्लड काउन्ट हेर्नु पर्यो, युरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, लिभर फङ्सन टेस्ट, क्लोटिङ स्क्रिन गर्नु पर्यो, ब्लड फिल्म हेरिदिनु पर्यो, इन्भेस्टिगेट युरिन चाहिँ प्रोटिन छ 24 आवर युरिन हेर्नु पर्यो. त्यो सबै भनिरहेको. त्यसै चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ अब फिटल सर्भिलेन्स हामीले चाहिँ अब आइयुजिआर भइरहेको हुन्छ, उसको बच्चाको रेगुलर फिटल हार्ट साउन्ड रेगुलर हेरिराख्नु पर्यो. ड्रपलर काम लाग्छ यति बेला. अल्ट्रासाउन्ड अल्ट्रासाउन्ड टु एसेस द फिटल ग्रोथ, लाइकर भोल्युम हेर्नु पर्यो. अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड फ्लो ड्रपलर स्टडी गर्नुपर्छ. अनि अब त्यो अघि चाहिँ त्यो त्यही भनिरहेको कसरी म्यानेज गर्ने भनेर त्यो 4 आवरली बिपी, कहिले काहीँ चाहिँ धेरै नै हाई छ भने 2 आवरली, अझ धेरै सिभियर हाई छ भने चाहिँ हाफ आवरली बिपी लिनु पर्यो. टेम्परेचर, पल्स छ, डेली युरिन फर प्रोटिन युरिया, क्याथेटर राखेर कन्टिन्युस सेल्फ रिटेन क्याथेटर राखेर युरिन आउटपुट कलेक्सन 24 आवर कति हुन्छ हेर्नु पर्यो. अनि डेली युरिन प्रोटिन पठाउनु पर्यो. 24 आवर्स युरिनमा कति प्रोटिन आयो हेर्नु पर्यो. फिटल चाहिँ लेबरमा छैन भने फिटल मुभमेन्ट कसरी गर्ने, किकचार कसरी, त्यो हेरिराख्नु पर्यो. डेली क्लिनिकल एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो. सबै फिजियोलोजिकल चेन्जेस अनि प्रेग्नेन्सीको र चाहिँ बायोकेमिकल चेन्जेस इन प्रेग्नेन्सी, क्रियाटिन अब अघिसम्म लिभर फङ्सन टेस्ट त्यो हेर्नु पर्यो. र पेसेन्ट लेबर छ भने उसलाई लेबर रुममा भन्नु पर्यो. अझ उसलाई आइसियुमा राखेर राम्रो. अब सजेस्टेड सिभियर सजेस्टेड चाहिँ के छ भने डिपेन्ड्स अपन द गेस्टेसनल एज. सपोज त्यो पेसेन्ट बिलो 26, बिलो 24, हामी कहाँ त भनौँ अझ बिलो 28 विक, यो चाहिँ नि फरेन किताब हो, 24 लेख्छ. हाम्रो त बिलो 28 भन्ने पनि ठिकै छ. 24 विक्स बिलो बाई 26 विक्स बिलो छ भने वी क्यानट सेभ द्याट फिटस. उसलाई चाहिँ के गर्छ, स्टेबिलाइज, अघि ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने, कन्भल्सन कन्ट्रोल गर्ने, युरिन आउटपुट मेजर गर्ने, डेजेट गर्नुपर्ने सबै ड्रिप मेन्टेन गरेर स्टेबिलाइज 2-4 घन्टा हेरेर ब्लड प्रेसर तल आयो, कन्भल्सन गयो, औषधिले म्याग्नेसियम सल्फेट सबै अलिअलि कन्ट्रोल छ भने चाहिँ देन यु टर्मिनेट द प्रेग्नेन्सी. अब 24 विक छ भने चाहिँ नि हामीले मेडिकल टर्मिनेसन पनि गर्न सक्छ. अथवा चाहिँ नि सिरियस छ भने अपरेसन गर्ने, सिजेरियन, त्यसलाई के भन्छ हिस्टेरोटोमी भन्छ, गर्न सके डेलिभरी गर्ने. अब मेन प्रब्लम कहिले हुन्छ यसमा चाहिँ 25 to 33 भन्छ.
हाम्रो देशमा यो 28 देखि लिनुपर्छ 28 देखि 34 विक्ससम्म छ भने वी हेभ डिलेमा भेरी कम्प्लिकेटेड छ त्यति बेला चाहिँ बच्चा बाँच्न पनि सक्छ बच्चा जन्मायो भने त त्यो मर्छ तर इफ यु हेभ कन्ट्रोल स्टेबिलाइज द पेसेन्ट उसलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल ल्यायो उसको कन्भर्सन ल्यायो उसको ब्लड फिजियोलोजी ठिकमा ल्यायो ड्रिप मेन्टेन गर्यो युरिन आउटपुट ठिक छ भने चाहिँ एक्सपेक्टेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने हामी चाहिँ नि उसलाई बच्चालाई स्टेरोइड इनकेस डेलिभरी भयो भने चाहिँ स्टेरोइड दियो र 34 विक्ससम्म क्रस गर्न सक्यो 34 विक्समा भयो भने चाहिँ नि कन्डिसन चाहिँ नि अलिकति स्टेबलाइज गरेर सिरियस छ भने यु डेलिभर त्यति बेला भयो भने चाहिँ नि छ अब तर त्यति भित्रमा पनि बच्चाको कन्डिसन राम्रो छैन म्याटर्नल कन्डिसन राम्रो छैन वाट एभर केस यु डेलिभर अब हामीले 34 36 भन्दा माथि छ भने उसलाई पेसेन्टलाई स्टेबिलाइज गर्यो बच्चा र आमाको एक्सटेन्सिभ सर्भेलियन्स हेऱ्यो र चाहिने मेबी वी क्यान गो स्टेबलाइज गर्यो आमा राम्रो छ बच्चा राम्रो छ भने 1-2 हप्ता माथि जान सक्छ भने वेल एन्ड गुड तर चाहिने केही म्याटर्नल इन्डिकेसन केही छ केही ब्लड प्रेसर फेरि सुट गर्यो ब्लड प्रेसर नट फेरि कन्भल्सन आइराख्यो बच्चाको चाहिँ फिटल हार्ट राम्रो छैन इन्डिकेसन छ भने 34 क्रस गरेको छ भने यो डेलिभर इमिडिएटली तर स्टेबलाइज छ पेसेन्ट यु क्यान कन्ट्रोल 1-2 हप्ता माथि जान स्टिल मच बेटर फिटलको सर्भाइभल टाइम इज बेटर छ भन्छ यति तिमीले बुझ्छ ल आज यति गरौँ अर्को क्लासमा इक्लाम्सिया पढौँ अनि हाइपरटेन्सन ड्रग के हो अनि कन्भल्सन ड्रग के हो तिमीहरू पढेर पनि आऊ अर्को क्लासमा इक्लाम्सिया पढौँ हुन्न हुन्छ ल कतिजना छ तिमीहरू थाहा छ 69 छ म्याम अहिले हुनुपर्ने कति जम्मा हुनुपर्ने 120 ओहो व्हाट इज दिस हाफ द 50% क्लास लिइरहेको छु मैले उनीहरूले नभएर आएको कि